आमे देखिबा एबे जणे विक्रमशाली लोक मोसा नामरे थिले। से निजर लोकमानंकु दासत्व बंधनरु मुक्त कले। से आमकु तथा समस्त लोकंकु शैतान बंधनरु मुक्त करिबा व्यक्तिंक विषय निर्देश दियंती। एही कमला रंगर पुस्तकर छवि को देखि श्रवण कर। छवि 13। मोसा जणे इस्राएल लोक थिले। जोसेफंक समयर 300 वर्ष परे से मिस्र देश रे जन्म हेले। मिस्र देशर राजा इस्राएल लोकमानंकु निर्दय भावरे व्यवहार करुथिले। सेमानंकु दासत्वर काम कराइले। से एब्रिया धात्री मानंकु समस्त पुत्रजात संतानकु मारी देबाकु आदेश देले। मोसांक जन्म परे तांको माँ तांकु लुचाई रखिले। किछि दिन उतारे गोटे नल निर्मित पेड़ी रे शिशु को रखी नदी तोटरे रखिदेले। मोसार भौणी मरियम पाखरे रही देखिथिले। राजकन्या सेठाकु गाधोइबा पई आसिले। से सेही पेड़ी रे मोसांकु पाइले। से निज निमंते तांकु रखिबाकु चाहिले। मोसा राजांक नगर रे वृद्धि प्राप्त हेले। पुणी मिस्रर सबु विषय शिक्षा कले। छवि 14। दिने जने मिस्रीय लोक इस्राएल दास को आघात करुथिबा मोसा देखिले। से निज लोकंकु साहाय्य करिबाकु जाई मिस्रीय लोक को बद्ध कले। एही कारणरु मोसा राजांक ठारू दौड़ी चलीगले। से सिनय प्रांतरे 40 वर्ष रहिले। दिने से गोटे अद्भुत विषय देखिले। गोटे बुदा अग्नि रे जड़ू अछि किंतु ताहा नष्ट हेउ नै। से ज्वलंत बुदा ठारू परमेश्वर मोसांकु डाकी कहिले, मोर लोकमानंक जंत्रणा मु देखिअछि। मु तुम्भकु मिस्रर राजांक निकटकु पठेइबे, जेपरि तुम्भे मोर लोकमानंकु सेई देशरु मुक्त करिदेब। छवि 15। मोसा भयभीत हेले। तथापि ईश्वरंक उपरे निर्भर करी मिस्र को फेरी गले। तांको भाई हारोन तांको संगरे गले। से माने राजांकु कहिले, सदाप्रभु इस्राएल परमेश्वर कहती मोर लोकमानंकु जीवाकु दियो। किंतु राजा कहिले, मु सदाप्रभुंकु जानी नाही, पुणी इस्राएल को छाड़बी नाही। परमेश्वर मोसांकु कहिले, हारोनंकु कह निज हातर जष्टि राजांक सम्मुखरे तळे पकई दियो, तहिरे ताहा सर्प हब। हारोन सेहीपरि कले। राजा ईश्वरंक शक्ति को देखिले, तथापि इस्राएल को छाड़िले नाही। तेणु परमेश्वर पुणी अनेक आश्चर्य कर्म सबु मिस्र देश रे घटेइले। से समग्र मिस्र देशर जल को रक्त कले। तेणु लोक माने पीवा पाई जल खोजी बुलिले। पुणी परमेश्वर बेंग, माछी, पंगपाल ओ शिलावृष्टि करी विभिन्न विपद देश को पठेइले। जंतु सबु मरीगले, लोक माने पीड़ित हेले। तथापि मिस्र राजा इस्राएल लोकंकु छाड़िला नहीं। छवि 16। पुनर्बार परमेश्वर मोसांकु कहिले, इस्राएल प्रति परिवार पाई गोटे मेष शावक नहीं बद्ध करंतु। मेष शावकर रक्त नहीं द्वारर कपाळी ओ 2 बाजू बंद उपरे लगैब। मु मिस्र देश रे भ्रमण करिबि। पुणी मिस्र देशर प्रति परिवार प्रथमजात पुत्र संतान को बद्ध करिबि। जो कबाटरे बा बाजूबंद उपरे रक्तर चिन्ह देखिबि, सेटारु पार होई जिबि। से गृहर कौनसी क्षति हब नाही। परमेश्वर जेपरि कहिले सेपरि से कले। मिस्र देशर प्रत्येक परिवार प्रथमजात पुत्र संतान मृत्यु हेले, किंतु इस्राएल कौनसी प्रथमजातर पुत्र मृत्यु नुहिला। तहिरे राजा मोसांकु डकाई कहिले, तुम्भे ओ तुम्बर समस्त लोक मो देशरु बाहरी जाओ। जाओ, तुम परमेश्वरंकर उपासना कर। छवि 17। मोसा मिस्र देशरु लोकमानंकु बाहर करी नहीं गले। परमेश्वर सेमानंको आगे आगे दिवसरे मेघ ओ रात्रे अग्निस्तंभ हुई रहिले। किंतु निजर दासमानंको हराइबा जोगु मिस्रीय माने क्रोधान्वित हेले। तेणु राजा ओ समस्त सैन्य दल सेमानंकु फेराई आनिबा पई पछरे दौड़िले। सेही समय इस्राएल महासमुद्र सम्मुखरे थिले। सेमाने ताहा पारी हुई पारले नाही। पुणी पछरे
ମିଶର ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ରାସ୍ତା ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୋଶା ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ଭୟ କର ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର କିପରି ଉଦ୍ଧାର କରୁଅଛନ୍ତି ତାହା ଦେଖିବ। ତହିଁରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ସମସ୍ତେ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ ଶୁଷ୍କ ପଥରେ ପାର ହେଲେ। ଏହା ଦେଖି ମିଶରୀୟମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ସେମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ଆସିଲା। ମିଶରର ସବୁ ଲୋକ ମଲେ, କିନ୍ତୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଲେ। 26-18 ମୋଶା ମରୁ ପ୍ରାନ୍ତର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଘେନିଗଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ କମ୍ ଥିଲା, ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗାଇ ଦେଲେ। ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗୋଲାକାର ଖଣ୍ଡ ପରି ବାହାର ଭୂମିରେ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଲୋକେ ତାହାକୁ ମାନା କହିଲେ। ପୁଣି ପ୍ରତି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପକ୍ଷୀ ଯୋଗାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ପାଣିର ଅଭାବ ହେଲା, ଈଶ୍ୱର ମୋଶାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆପଣାର ଯଷ୍ଟି ନେଇ ଶୈଳକୁ ଆଘାତ କର। ତହିଁରୁ ଲୋକେମାନେ ପାନ କରିବାକୁ ଜଳ ପାଇଲେ। ଏହି ମରୁ ପ୍ରାନ୍ତରରେ 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଈଶ୍ୱର ଲୋକମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଲେ। 26-19 ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକେ ସିନୋଇ ପର୍ବତକୁ ଆସିଲେ। ଈଶ୍ୱର ମେଘନାଦ, ବିଜୁଳି ଶବ୍ଦ, ମେଘ ଓ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ସେ ପର୍ବତରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଆସିଲେ। ସେ ଏହିସବୁ ବାକ୍ୟ ମୋଶାଙ୍କୁ କହିଲେ, ଆମ୍ଭେ ସଦାପ୍ରଭୁ ତୁମ୍ଭର ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମ୍ଭର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେବତା ହେବ ନାହିଁ। କୌଣସି ପ୍ରତିମାକୁ ପ୍ରଣାମ କି ପୂଜା କରିବ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭ ନାମକୁ ଅକାରଣରେ ନ ଘେଣ। ସପ୍ତମ ଦିନକୁ ପବିତ୍ର ରୂପେ ମାନ୍ୟ କରିବ। ଆପଣା ପିତାମାତାଙ୍କୁ ସମାଦର କରିବ। ନରହତ୍ୟା ନ କର, ବ୍ୟଭିଚାର ନ କର, ଚୋରି ନ କର, ମିଥ୍ୟା ସାକ୍ଷ୍ୟ ନ ଦିଅ, ଅନ୍ୟର ଧନକୁ ଲୋଭ ନ କର। ଏହାପରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଗୋଟିଏ ପ୍ରସ୍ତର ଫଳକରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଲେଖି ମୋଶାଙ୍କୁ ଦେଲେ। ପୁଣି ମୋଶା ଲୋକମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିଲେ। 26-20 ଈଶ୍ୱର ଯୋଗାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଲୋକମାନେ ମୋଶାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅଭିଯୋଗ କଲେ। ତହିଁରେ ବିଷାକ୍ତ ସର୍ପ ପଠାଇ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ସେହି ସର୍ପ ହେତୁ ଅନେକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ତହିଁରେ ଲୋକେ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇଁ ମୋଶାଙ୍କ ନିକଟରେ କ୍ରନ୍ଦନ କଲେ। ପୁଣି ମୋଶା ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ। ପରମେଶ୍ୱର ମୋଶାଙ୍କୁ କହିଲେ, ପିତ୍ତଳର ଗୋଟିଏ ସର୍ପ ତିଆରି କରି ପୁଣି ତାହା ନେଇ ଗୋଟିଏ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥାନରେ ତାହା ଦଣ୍ଡ ଉପରେ ରଖ। ପୁଣି ସର୍ପ ଦ୍ୱାରା ଆଘାତ ଲୋକ ସେ ପିତ୍ତଳ ସର୍ପକୁ ଦେଖିଲେ ରକ୍ଷା ପାଇବ। ତହୁଁ ମୋଶା ପିତ୍ତଳର ସର୍ପ ତିଆରି କଲେ। ପୁଣି ଯେତେ ଲୋକ ସେ ସର୍ପକୁ ଅନେଇଲେ, ସେତେ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲର ଭାବବାଦୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମୋଶାଙ୍କ ଠାରୁ ମହାନ କେହି ନାହାନ୍ତି। 40 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକଙ୍କୁ ମରୁ ପ୍ରାନ୍ତରରେ କଢ଼େଇ ନେଲେ। ମୃତ୍ୟୁ ପୂର୍ବରୁ ପରମେଶ୍ୱର ମୋଶାଙ୍କୁ କହିଲେ, ତୁମ୍ଭ ସଦୃଶ ଜଣେ ଭାବବାଦୀଙ୍କୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟକୁ ମୁଁ ପଠେଇବି। ମୋର ସମସ୍ତ ଆଦେଶ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କହିବେ। 26-21 ସେହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବାଣୀର ଅପେକ୍ଷାରେ ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକମାନେ ମୋଶାଙ୍କ ପରି ଜଣେ ଭାବବାଦୀଙ୍କର ଅପେକ୍ଷାରେ ଥିଲେ। ଅବଶେଷରେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ମୋଶାଙ୍କ ପରି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେଲେ। ଲୋକମାନେ ତାହାଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣିବାକୁ ମରୁ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଗଲେ। ଲୋକେ କ୍ଷୁଧିତ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ କିଛି ନାହିଁ। ଜଣେ ବାଳକର 5ଟି ରୁଟି ଓ 2ଟି ମାଛ ଥିଲା। ତାହା ନେଇ ଯୀଶୁ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଲେ। ପୁଣି ସେହି ଖାଦ୍ୟରେ ସେଠାସ୍ଥିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପରିତୃପ୍ତ କରାଇଲେ। 5,000 ଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ସେଠାରେ ଥିଲେ। ଲୋକେ କହିଲେ, ନିଶ୍ଚୟ ଏଇ ସେହି ଭାବବାଦୀ। ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ମୁଁ ଜୀବନଦାୟକ ଆହାର। ଯେ କେହି ମୋ ନିକଟକୁ ଆସେ, ସେ କେବେ କ୍ଷୁଧିତ ହେବ ନାହିଁ। ପୁଣି ଯେ ମୋତେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ସେ କେବେ ତୃଷିତ ହେବ ନାହିଁ। 26-22 ମୋଶା ଏବଂ ଏଲିୟ ଦୁହେଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଭାବବାଦୀ ଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ଜନ୍ମର ଅନେକ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ସେମାନେ ଜଗତରେ ଥିଲେ। ଦିନେ ଏହି 2 ଜଣ ଗୋଟିଏ ପର୍ବତ ଶିଖରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ। ଏହି 3 ଜଣ ଉଜ୍ଜଳ ଦେଖାଗଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ନିକଟ ସେ ଜାଣିଥିଲେ।
ଏ ବିଷୟ ମୋଶା ଓ ଏଲିୟଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କର 3 ଜଣ ବନ୍ଧୁ ଏହିସବୁ କଥାଭାଷା ଶୁଣିଥିଲେ। ପରେ ମେଘ ସେମାନଙ୍କ ଚାରିଆଡ଼େ ଘେରିଥିଲା। ସେ ମେଘ ମଧ୍ୟରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବାଣୀ କହିବାର ସେମାନେ ଶୁଣିଲେ, ଏ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର, ଏହାଙ୍କ ବାଣୀ ଶୁଣ। ଏହାପରେ ସେମାନେ କେବଳ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। 26-23 ଇସ୍ରାଏଲ ଲୋକେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ ନ କରି ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ସୈନ୍ୟମାନେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରୁଶ କାଠ ଉପରେ କଣ୍ଟା ମାରି ଝୁଲେଇ ଦେଲେ। ତାଙ୍କ ସହ ଆଉ 2 ଜଣଙ୍କୁ ମାରିଦେଲେ। ଏହି 2 ଜଣ ଚୋର ଓ ଡକାୟତ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କୌଣସି ନିୟମ ଲଙ୍ଘନ କରିନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଓ ମୁଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିୟମକୁ ଲଙ୍ଘନ କରିଅଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ଦଣ୍ଡ ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁର ଯୋଗ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରନ୍ତି। ଆମ ଅନନ୍ତ ମରଣରେ ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ନିଜ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆମ ପ୍ରତି ବଦଳରେ ମରିବା ପାଇଁ ଜଗତକୁ ପଠେଇଲେ। ମୋଶାଙ୍କ ସମୟରେ ମେଷ ଶାବକର ରକ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କଲା। ଯୀଶୁ ସେହି ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ମେଷ ଶାବକ ଆମ ପାଇଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ। ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ମୁକ୍ତ ହୋଇଅଛୁ। ଯେ କେହି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖିବ ସେ ବଞ୍ଚିବ। ମୋଶା ଯେପରି ପିତ୍ତଳ ସର୍ପ ଉଠେଇଲେ, ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେହିପରି ଉପରକୁ ଉଠାଯିବେ। ପୁଣି ଯେ କେହି ତାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ସେ ବଞ୍ଚିବ। 26-24 ଯୀଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଶରୀର କବରରେ ରଖାଗଲା। କିନ୍ତୁ ତୃତୀୟ ଦିବସରେ ଯୀଶୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ ହେଲେ। ଅନେକେ ତାଙ୍କ ସହ ଆଳାପ କଲେ। 40 ଦିନ ପରେ ସେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଆରୋହଣ କରିଥିବାର ଲୋକମାନେ ଦେଖିଲେ। ଏହି ଛବିରେ ଯେପରି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯୀଶୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଜୀବିତ। ମୋଶା ମହାନ ଭାବବାଦୀ ଓ ନେତା ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ସେ ମୋଶାଙ୍କ ଠାରୁ ଅତି ମହାନ। ମୋଶା ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ଦେଇ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଡ଼େଇ ନେଲେ, ଉଦ୍ଧାର କଲେ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁ ତାଙ୍କ ଅନୁଗାମୀ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି। ସେ ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗାରୋହଣ କଲେ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦିନେ ସେ ଆସିବେ। ଯେତେ ଲୋକ ତାହାଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି, ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସହ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନେଇଯିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଯୀଶୁଙ୍କ ସହ ଯିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି କି? ସେ ଆଜି ଆସିପାରନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତୁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ରକ୍ଷା ଓ ପରିତ୍ରାଣ ପାଇବେ।